अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमते रङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः। श्रीमते वराहमहादेशिकाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वेदान्तदेशिकयति पदपङ्कजषट्पदं पराङ्कुशार्यतनयं श्रये रामानुजं गुरुम्। श्रीमते पराङ्कुशरामानुजार्य महादेशिकाय नमः। श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवरैः वीक्षास्पदं सादरं श्रीमद्वेदपदं सदेशिकयते पादारविन्दाश्रयं पादूलान्वयदेशिकाबुधवरं वेदान्तिनं सद्गुरुं वाल्मीकिशुकव्याससूक्तिमधुकं नारायणार्यं भजे। वादूलवंशतिलकं गुणसंविदाढ्यं श्रीरङ्गकायिजमुनेः पदानुसक्तं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकृपाविसिक्तं नारायणार्यगुरुवर्यमहं समीडे। श्रीरामानुजयोगीन्द्रवेदान्तार्य उपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं वरदार्यमहं भजे। श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुकासेवक वरदार्य महादेशिकाय नमः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्ली श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलाभिमान्या गोदामनन्यशरणं शरणं प्रपद्ये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धं अध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सजनिगलितं या बलाकृत्य मुक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நல்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளே சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ன விமாற்றம் நாங்களவா வண்ணமே நல்ல. ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಶಿವವೈಷ್ಣವ ಸಭಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕನೈತಿಲಂ ಕಟ್ಟುವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕರ್ತಕರವೇ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕನೈತಿಲಮ್ಮು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ದಿನ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 7:30 ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ கனைத்திலம் கற்றெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்த உலவழியே நின்ன பால் சோர நனைத்து இல்லம்
பனித்தலை வீழ உன் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்த மனத்துக்கினியானே பாடவும் நீ வாழ்த்திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் இதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய். கத்துக்கரவை கடங்கள் பல கரந்து செற்றார் திரளழிய சென்று செருச் செய்யும் குத்தமொன்னில்லாத கோமலர் தம்பர் கொடியே உத்தரவல் புல் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து உன் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எத்து குரங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய். ಕತ್ತಕ್ಕರವೈ ಕಣங்கள் ಪಲ ಕರಂದು ಗೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಹಸು ಇದೆ ಅಂತ 1 2 3 ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಕತ್ತಕ್ಕರವೈ ಕರೆಯೋ ಹಸುಗಳೇ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ 50 ಹಸು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪಿದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕರೆಯೋ ಹಸು ಅಂದರೆ ಕರು ಇರೋ ಸಮೇತ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೋದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರು ಸಮೇತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಚಿಕೇತ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ದಾನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು, ಕಡುಬಡವರು. ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗೋದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡಕಲ ಹಸು, ಕರಿದೇ ಇರೋ ಹಸು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮರಿನೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಚಿಕೇತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಚಿಕೇತನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರದೆ ಪಾಪ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತದ್ದಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ, ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಸೆಗಳನ್ನೇ ಚಿವುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾವುಕಾರರಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ವರಮಾನ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ತಾನಾಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ದು ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೇನು ಪುರ್ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೈಲಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ದುಃಖನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ. 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾರು ಸಮಯ ಆದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿದ್ದೆ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇವಿಷ್ಟೂ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಕ್ಕರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಪಾಲಕರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿತ್ತಂತೆ. ಗೋವುಗಳು ಫಲಕರಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫಲಕರಂದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಕರಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಪದೇಶ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಫಲಕರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ 4 ಕೆಚ್ಚಲು, ಆ 4 ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆದು ಮತ್ತು ಕೊಡದಿಂದ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಫಲಕರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಲಕರಂದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮೊದಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆತ್ತಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಶಿಷ್ಯನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹೋಬಲ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶರಣಾಗತಿ ಅವನು ಅಗಸ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಗಸ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಶರಣಾಗತಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಗಂಜಿ ಕಡಿಕಿರದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಗಂಜಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಗಂಜಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಗಂಜಿ ಬೇಕು. ಹಂಡ ಕಡಿಕೆ ವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮಗೆ ಬಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಾಗಿ ಪರಮಪದ ಸೋಪಾನ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ವೈಕುಂಠ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೈವೇ ಅದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನೇರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಆ ಪರಮಪದ ಸೋಪಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ನಿರ್ವೇದ, ವಿವೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಿರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿರ್ವೇದ ಬರುತ್ತೆ, ನಿರ್ವೇದ ಬಂದಮೇಲೆ ಶರಣಾಗತಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪರಮಪದ ಸೋಪಾನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಕರವೇ ಫಲಕರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಪೂತಿನಿ ಸಂಹಾರ, ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರವ್ರು ಬಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸವ್ರು ಬಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಕರವೈ ಫಲಕರಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಟ್ರಾರ್ತಿರಳಿಯ ಶೆಂದು ಶೆರುಚೆಯ್ಯುಂ. ಶಟ್ರಾರ್ತಿರಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ವಿಶೇಷ, ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 6ನೇ ಸಖಿಯಿಂದ 5 ಸಖಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋತು ಸುವರ್ಗಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡವಳು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಳು ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು. ಶಟ್ರಾರ್ತಿರಳಿಯ ಶೆಂಡು ಶೆರುಚೆಯ್ಯುಂ. ಶಟ್ರಾರ್ತಿರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಹದ್ದಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಇಂಧನಗಳು ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರು, ಅದೇನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಟ್ರಾರ್ತಿರಳಿಯ ಶೆಂಡ್ರ ಶೆರುಚೆಯ್ಯುಂ
ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಶಂದ್ರಶರಚೇಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ, ಶಂದ್ರ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಡೆಬ್ರೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಹೋದ ಅದು 14,000 ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ, ರಾಮಾಯಣನ ಹೋದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ 14,000ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಆ ಲಂಕೆನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಚೂರು ಕಚಡಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ತೊಗೊಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಡೆಬ್ರಿಸು ಅಲ್ಲೇನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಥಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ರಾಕ್ಷಸರ ದೇಹ ಒಳ್ಳೆ ನದಿ ಥರ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಶಂದ್ರಶರಚೇಯಂ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಹುಲಿ ಕೂಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿರಲ್ ಇದನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮೊನ್ನಿಲ್ಲ ಅದ ಕೋವಲ ತಂಬರ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಇವಳನ್ನ ತುಂಬ ಸುಂದರಿ ಅಂತ, ಊರಕ್ಕೊರು ಪೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯವಾಚಾರ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮೇಲ್ಕೋಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು 5000 ಪಡಿ ಮತ್ತು 2000 ಪಡಿ ಅಂತ 2 ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಊರಕ್ಕೊರು ಪೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಳು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾಳಂತೆ. ಅವಳೊಂಥರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಊರಕ್ಕೊರು ಪೆಣ್ಣು ಕೊಡಿ ಇವಳು. ಯಾರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಸಖಿನ ಆ ಥರದವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮೊನ್ನಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ ತಂಬರ್ ಕೊಡಿಗೆ. ತಂಬರ್ ಕೋವಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕರು. ಉತ್ತಮೊನ್ನಿಲ್ಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗೊಲ್ಲರೆಲ್ಲನೂ ಈ ಗೋಪರೆಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ನೇಚರ್, ಬೈ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುನೋ ಅವರೇ ಶತ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರ ಅದೇ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಯಾರು ಶತ್ರುನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ನಾನು ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಗುಣ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಏನೋ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯನ ಕನೈತಿಲಂ ಕಟ್ಟರೆ ಮೈ ಕಟ್ಟರೆ ಇರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೋ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಕವಚ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಮಾಡೋದು. ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂಥದ್ದು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರಾಧನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಡೇ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇವರು ಉತ್ತಮೊನ್ನಿಲ್ಲದ ಕೋವಲರ್ ತಂಬರ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಲು ಇವಳು ಅಂತ. ಉತ್ತರವಲ್ಕುಲ್ ಪುನಮೈಲೆ ಪೋದರಾಯ್. ಪುನಮೈಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕೆ. ಈ ಪುನಮೈಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ, ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತರವಲ್ಕುಲ್ ಅವಳು ಇದನ್ನು ಅವಯವ ಶೋಭೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊಂಟನೂ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣಗಿತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಶೇಪಾಗಿ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ. ಪುನಮೈಲೆ ಪೋದರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪದೇಶ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ನವಿಲು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವಿಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನವಿಲು ಎಂಥ
ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಿಷಜಂತು ಹತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದನ್ನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಖಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇವಳು ಅವಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಡಿ ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಯಕಿ ಥರ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಇವಳು ಪುನಮಹಿಲೆ, ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಿ. ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾವು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನವಿಲೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಅದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಗರಿ ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುನಮಹಿಲೆ ಪೋದರ ಎಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಪೋದರ ಅಂದರೆ ನಡಿಯಮ್ಮ, ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಈ 15ನೇ ಭಾಷಣ ಬರೋವರೆಗೂ 10 ಸಖಿಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಎಬ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೋದರಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೀರಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪೋದರಾಯ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹೋದರ ಶುದ್ಧತ್ತು ತೋಳಿ ಮಾರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಯಿತು, ನೀನೊಬ್ಳೆ ಬಾಕಿ, ನೀನು ನಡಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಂ ಪುಹಂದ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ. ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಬಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಹೆಸರು, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಜನೆ ನಾಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಭೂತತಾಳ್ವಾರನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಭೂತತಾಳ್ವಾರನೇ ಮೊದಲು ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ನನ್ನ ಪದಾನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂತತಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನನ್ನು ಪರಿಚಯನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಅವತಾರ ಬಂದು ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಅವರು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಂ ಕುಮಂದ ಮೊಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಂ ಕುಹಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರೆಲ್ಲನೂ ವಿರಜಾ ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಶೌಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ವೈಕುಂಠನೇ ಅದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಂ ಕುಹಂದ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ. ಅವನು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷನೇ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋದರೆ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲೇ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಏನೂ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಂಪೆ ಮೇನಕರಿ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೀರ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಭೋಗಗಳು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ. ನೋಡಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಮ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅವನನ್ನೇ.
ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಗುಣ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಪತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, 24 ತತ್ವ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪತಿತ್ವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ಆ ನೋವು, ಈ ನೋವು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3rd ಗ್ರೇಡ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬದಲು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ್ವೆ ನಾವು. ಆಸೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿರೋ ಪರಿಸರ ಆ ಥರದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಥರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತ ಆ ಥರದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ್ರೆ ತನ್ನಂತಾನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯನೂ ಪಾಪನೂ ಎರಡು ಸಮ ಆಗಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ ಮುತ್ತಂ ಪುಗುಂದ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ ಸಿಕ್ತಾದೆ ಪೇಶಾದೆ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕೊಣಗ್ತಾಳೆ ನಾವು ಒಳಗಿರೋಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ತಾದೆ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ದೂಸರ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ, ಹೋದರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ತಾದೆ ಸಿಕ್ತಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಅಥವಾ ಬಾ ನಾವು ಶಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬರನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಮೋಕ್ಷ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದಿರೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರೋದು. ಏನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟನೇ. ನಮಗೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಶಿತ್ತ ಅದೇ ಪೇಶ ಅದೇ ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಹಾಗೆ ಸೋರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ಮಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಜೋರಾಗಿ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಲೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾಸನೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋಣ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ, ಪರಧರ್ಮಂ ಭಯಾವಹ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಭಯ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಂತ ಏನು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ತ್ರಯ್ಯಂತ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು. ತ್ರಯ್ಯಂತ, ಋಗ್, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಮೂರೇನೇ ಗುಂಪು. ತ್ರಯ್ಯಂತೈಹಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬರೀ 3 ಮಂತ್ರಗಳ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಶಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದಗಳು, ಆ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮವೇದ, ಗಾಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಂತ್ರಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು, ವಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಇದೆ.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಅದರಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಜಂತು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನು ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ತತ್ವ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದವನ್ನು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನುಡಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡವಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರೇ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಓದಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಶಾಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಓದದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆನ ಜೈಮಿನಿ, ಪೈಲ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವೈಶಂಪಾಯನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದೊಂದು ಶಾಖೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರವರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಥರ್ವಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದವರ ಹೆಸರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ತ ಅದೇ ಪೇಶ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ ಬೇಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ವಪೆಂಡಾಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪದವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಪತಿನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನೂ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಲೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ ಅನ್ಭವಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಹಾಗೇನೆ ಜಿಗುಣಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಅವಾಗ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾನ್ ಆಸುರೀಶ್ವೇವ ಯೋನಿಷು ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೋಡಲ್ವತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಸುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸುರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಧೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಣಕಳೆಬರ ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವನು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಪರಿಸರ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದೇನೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡೋನು ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ತ ಅದೇ ಪೇಶಾದೇ ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ನೀ ಎತ್ತು ಕುರಂಗುಂ ಪೊರುಳೇಲೋರೆಂಬಾವಾನ್. ನೀನು ಯಾಕಿನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉನಮೈಲೆ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಶೆಲ್ವ ಪೆಂಡಾಟಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಪುಲ್ಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆದೆ, ಆದರೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಂಗು, ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಲಸ್ಯ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಂಗು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಏನೋ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉರಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಉರಕ್ಕು ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾತಕ್ಕಿಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಂಡಾಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಇಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಕು ಪೊರುಳೇಲೋ ಎಂಬಾವ ಅಂತ. ಈ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ವರ, ಹಂಗೆ ನಿರ್ದೇವತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಆ ಥರ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಊರ್ಮಿಳೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊರ್ಮಿಳೆ ಕತೆ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ವೈಶಾಖಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋಕಾಕ್ನವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಆ ವೈಶಾಖಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಊರ್ಮಿಳೆ ಕತೆ. ಊರ್ಮಿಳೆ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಶತ್ರುಘ್ನನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಲೂ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಚೊಟ್ಟೆಯಾಗಿರೋನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಎದುರು ನೋಡದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಘ್ನನೇ. ರಾಮ ಕಾಡು ಹೋದ, ರಾಮ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪಾದಕೇನ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇನೆ, ಶತ್ರುಘ್ನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಶರಥ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ನಂತೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಥರ ಅವರಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇವಳು ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಊರ್ಮಿಳೆ ಕಥೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅವಳನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊದಲು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮನ್ನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಮೀನು ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಇರೋದೇ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸು, ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೇಳು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೂ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಊರ್ಮಿಳೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಬಂದರೆ ಊರ್ಮಿಳೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳಂತೆ, ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗೆಯಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಛಾಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. 14 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಬಿಡು, ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಾಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ವಿ ಅವಳು. ಪುನಮೈಲೆ ಪೋದರಾಯ್ ಶೆಲ್ವ ಪೆಟ್ಟಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರುವಂಥವಳು ಅವಳು. ತಂಬರ್ ಕೊಡಿಯೇ ಅವಳು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ವಿ ಅವಳು ಊರ್ಮಿಳೆ. ಅವಳು ಒಂದು ನಿದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ನಿದ್ದೆನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ನಾನ ಆದರೂ ಏನೋ ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು 3 hours 4 hours ಅಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಮನೋಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು, ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಸೈಡ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. ಈ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇವ್ನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತಶ್ಚಃ, ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಗುಹನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಿ ಬೇರಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲೆ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಗುಹ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಾಮನ ತಲೆ ಹತ್ರನೇ ಕಾದಿರ್ತಾನೆ, ಗುಹ ರಾಮನ ಕಾಲ ಹತ್ರನೇ ಕಾದಿರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗುಹನಿಗೇನು ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಈ ಗುಹಾರು ಏನಾದರೂ ಕೈ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ, ರಾತ್ರಿ ಅವನೇ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಗುಹನ್ನೇ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಂತೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಆವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾರಂತೆ ಗುಹ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅವನೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಗುಹ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 14 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಕುಂಬಳ ಯಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ನಿಕುಂಬಳ ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ
ಹವಿಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಡೆಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಲೇ ಯಾಗ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರೆ ತಡೆಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ಯಾರು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ, ಯಾರು ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ತಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು 14 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಆಹಾರನೂ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಹೇಗಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಹಾರನೂ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ ಅವ್ರಿಗೂ. ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದೆ ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಥರ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಚುಕುಂದ ಅಂತ. ಮುಚುಕುಂದನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಬಂದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಚುಕುಂದ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ. ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ನನಗೇನು ವರ ಬೇಡ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂತ. ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೀಪಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಯಿತು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದವರೆಗೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಯವನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಲಯವನ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಯನ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಬರೀ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ಅವನು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇವನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕಾಲೆಯವನವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮುಚ್ಚಿಕುಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೋಗಿ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅರಿಶಿನದ್ದು ಆ ದುಕೂಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಮುಚ್ಚಿಕುಂದನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊದಿಗೆ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ನೀವು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕಾಲ ಇವನ ಬಂದು ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಓ ಇವನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಮುಚ್ಚಿಕುಂದನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಇವನ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕಥೆಗಳು. ಈ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪದೇಶ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಿಸೋನು ಅವನೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎತ್ತು ಪುರಂಗು ಪೊರುಳೇನೋ ನೆಂಬವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಕುಲ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹವನ್ನು ಹಾಗೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ರಂತ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲ ತುದಿ ಅಂತೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೂಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಊರು ಯಾವುದು ವೈಕುಂಠ, ಅವನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಂಸ ಇದು ಆಗಿರೋ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬರೀ ನಚಿಕೇತ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹೋದ, ಯೋಗ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪುತ್ತರ ವಲ್ಕುಲ್ ಪುನಮೈಲೆ ಪೋದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೈಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿನ್ ಮುತ್ತಂ ಪುಹಂದ ಮೊಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಡು ತೆಂದಿಸೈ ನೋಕಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಾಡಿರೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯರಂಗ ತಿರುಮುತ್ತತ್ತು ಅಡಿಯಾರ್ ತಂಗಳ್ ಇன்ப ಬಹು பெருங்குழுவ கண்டு யானும் இசைந்துடனே என்று கொலೋ ಇರುಕುಂ ನಾಳೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷ್ಯತೆ ಎಸ್ಸೆ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಭಗವಂತನಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗಲೂ, ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಡಿಯರಂಗ ತಿರುಮುತ್ತತ್ತು, ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನೋ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇರಳ ಏನು ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕಷ್ಟ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೇನೋ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೇನೋ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಜೆಗಳು ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಥರ ರಜನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಪಾಪ ಹೋಗಬೇಕು, ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುತ್ತಲೇ ಇರೋರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂಗಳಿಂಬ ಮೊಹ ಪೆರುಂಕುಳುವ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗವತರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಶೈಂದುಡನೆ ಎಂಡ್ರು ಕೊಲೋ ಇರಕುಂ ನಾಳೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಂಗಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತತ್ತು ಉಡುಪು ಹಂದ ಮುಹಂ ಕಾಟಿ ಪೊನ್ಮುರವಲ್ ಶೈದೆ. ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುತ್ತತ್ತು ಉಡುಪು ಹಂದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಪೊನ್ಮುರವಲ್ ಶೈದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ತಾನಂತೆ. ಪೊನ್ಮುರವಲ್ ಶೈದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿತ್ತಿಲ್ಲೋಡೆಂಗಳ್ ಶಿದ್ದೆಗೆ ಶಿದೈಕ್ಕೆ ಕಡವೆಯೋ ಗೋಯಿಂದ. ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡೊಟ್ಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಡಿಸು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸೋದು. ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚಿಂತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಚಿಂತೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿಂತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಚಿಂತೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು 0 ಅನುಸ್ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ತಾದೆ ಪೇಶಾದೆ ಶರ್ವ ಪಿಂಡಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭರನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಈ ಆತಂಕಗಳು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವನೇ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿತ್ತಾದೆ ಪೇಶಾದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೂಲಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭಾರ ಏನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಠಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡೋಕೆ ನಗ್ಲಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಅವಾಗ ಅದರ ಭಾರ ನಿಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆತಂಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ತಾದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇರತ್ತ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸಂಕೋಚ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗುರುತು ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಒಂದು ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ವೈಷ್ಣವರ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಲವಂತನ ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಾಗೆ ಅವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚಕ್ರಾಂಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರುತು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಅದೇ ಪೇಶಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ತವನ್ನಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಲ ತಪ್ಪರುಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದೇ ಒಂದು ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದನ್ನೇ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಂ ಸೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ 4 ವರ್ಣದಿಂದ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವರ್ಣದವ್ರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ಥರ ಯಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆ ಬೆಳೆಯ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಜ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋಮಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅದು ಅದರದ್ದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಳ ಗಿಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೈರಸ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಸರಹದ್ದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಧರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಗೋರಕ್ಷೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸೋಮಾದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮನಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿದ್ರು ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೇಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. ತೇಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೇರಥ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪ ಸರ್ವಭೂತದ ಪುಷ್ಪಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮಗೂ ಕೇಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಭೂತದೆಯೇ ಅದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಲಕರಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಒಂದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ರಾಮ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 5 ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು 5 ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ 9 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೊಂದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಲಿತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಗಾಜನೂರು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಲಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ದಡ ಅಂತ ಇಳಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚೋ ಅಂತ ಅಂತಂತೆ. ಅವ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ನಾನು. ಪಟ್ಟಣವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ದೇವರು. ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀರು ದೇವ್ರ ಥರ. ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾವಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೀನು ಇವತ್ತರ ಗುರು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ವಿಷಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ICUನಲ್ಲಿದ್ದರು. ICUನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನರ್ಸೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 2-3 ಕ್ಯಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನೀನು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ತೋಟು ನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಂತೆ, 1 ಬೇಡವಾ 2 ಬೇಡವಾ ಬಟ್ಲು, 1 ಬಟ್ಲು ಊಟ ಬೇಕಾ 2 ಬಟ್ಲು ಊಟ ಬೇಕಾ? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಯೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ICUನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಳಗಿನ ಬಟ್ಲು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಬಟ್ಲು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕತ್ತು ಅನ್ನೋ ವರ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲೀದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನೂ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಾಗ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳಬೇಕು. ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತು ಕರವೇ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಭ್ಯಾಶ್ರೋತವ್ಯಂ, ತುಂಬ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹುದಾಶ್ರೋತವ್ಯಂ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಜನದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಹುಭ್ಯಾಶ್ರೋತವ್ಯಂ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾರತಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಾರತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರಮೈಲೆ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಷಯವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆ ನವೀನತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಕರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದುವಿತ್ತ, ಬಹುಭ್ಯ ಬಹುದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಓದುವಿತ್ತ. ಅವರು ತಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆಲ್ಲನೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಬೇಕು. ಓದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಏನೂ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಈ ಥರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಈ 4 ಕೆಚ್ಚಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಾಲು ಕತ್ತು ಕರವೇ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ವೇದದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಬಾಹಿರವಾಗಿರೋ ಮತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನಂತಾನೆ ಅದು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಗುಣದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಎಷ್ಟು ಕಡಬಡವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಮಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮುಂಜೀರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋರು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇಶಿಕರಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೇದ ಥರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಬಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು, ಇರೋರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಆಶುಕವಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. 17ನೇ ಪದ್ಯ ಹಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಆರಂಭ ತ್ವರಿತ ಮನಸ್ಸೋ ಯುಷ್ಮಲೈಕಾಂತ್ಯಯುಕ್ತ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೇಘಯೇ ಧಾರೆಯಂತೆ ಧನಾಯ. ಒಳ್ಳೆ ಧಾರೆ ಥರ
ಕಾಸು ಸುರಿಯತ್ತಂತೆ. ತೊಗೊಳಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಿನ್ನದ ಕಾಸು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಓಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಹುಳು ಅಂತ. ಆ ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಗುಣ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಮಾರ್ಪಾಟೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಅವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಧ್ರುವನ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಓಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅವತ್ತು ಏನಿತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಅದೇನೆ. ಭೂತ ತ್ರಿಕಾಲ, ಅವನಿಗೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾರ್ಪಾಟಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕುಂಠತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದು? ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. ಆ ಥರ ಗುಣ ಇರೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎತ್ತು ಕುರಗುಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯಿತು. ಇದು ಈ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಭೂತ ತಾಳ್ವಾರ್ ಅವರೇನೆ ಮೊದಲು ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಡನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. முகில்வண்ணன் அடியையடைந்து அருள் சூடி உய்பவன்மாய் புனல் பொருணல் துகில் வண்ண தூநீர் சேர்ப்பன் வண்பொள் சூழ் வண்புரூஷணமோப்பன் முகில் வண்ணத்தடிமேல் சொன்ன சொல் மாலை 1010 வல்லார் முகில் வண்ணன் வானேத்து இமயவர் சூழ இருப்பர் பேரின்ப வெள்ளத்தೇ. ಈ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ವಾನತ್, ಅವನು ವಾನತ್ ಪರಮಾಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಮಯವರ್ ಶೂಳ, ಇಮಯವರ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಣ್ಮಿಟಿಕ್ಸದೇ ಇರೋರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅಮರರು, ಮುಕ್ತರು, ಯಾರು ಕಣ್ಮಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದೇಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ, ಅವರು ಸಚಿದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇಹಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ವಾನತ್ ಇಮಯವರ್ ಶೂಳ, ಸುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ VIP ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಓಪ ಎಷ್ಟಿರೋ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಅದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಯವರ್ ಶೂಳ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುಪವರ್ ಪೇರಿನ್ಬ ವೆಳ್ಳತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಪೇರಿನ್ಬ ವೆಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ. ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿರೋ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಭೂತ ತಾಳ್ವಾರ್ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ಕಡಲ್ಮಲ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಅಯೋನಿಜರೇನೆ. ಈ 3 ಆಳ್ವಾರನು ತಿರುಕೋಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬಂದು ತಿರುಕೋಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವರು ಅನ್ಬೇ ತಹಳಿಯಾಯ್ ಆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನ್ಬೇ ತಹಳಿಯಾಯ್ ಆರ್ವಮೇನಯ್ಯ ಇನ್ಮುರು ಸಿಂಧೈ ಇಡುತ್ತಿರಿಯ நன்புருகி ஞான சுடர் விளக்கேத்தினே நாரணக்கு ஞான தமிழ் புரிந்த நான். ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ
ತಮಿಳ್ ಪುರಿಂದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ತಮಿಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋ ತಮಿಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ತಮಿಳನ್ನೇ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಭಾಷೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯವರ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಅದು ತ್ರಿವಿನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೇದಾರ್ನಾಥದಿಂದ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತ್ರಿವಿನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಲಾಜಾ ಹೋಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದುಕೊಡೋರು ದಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದೇನೇ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಆಗಿತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆಗೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರದ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಇದೇನು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ತೂಕವಾಗಿರೋರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತೂಕವಾಗಿರೋರು ಅಂದರೆ ಭಾರವಾಗಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ, ಗಹನವಾಗಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕವಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜ್ಞಾನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡದಂತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಡ್ವಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಪೂಜನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ನಂದಿನೂ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯಲ್ಲ, ಅರವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಭಾಷೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಲೋಪಾಮುದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಅವರು ಹೇಗೇಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಅರವ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ ಒಂಥರ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಚಾಟ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲಿಪಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತಿರುವೇಗಡ ಮುನಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಭಾಷೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ತಿರುವೇಗಡ ಮುನಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಭಾಷೆ ಇದು ಶಾಪ ಏನು ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ. ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾಮ್ರಭರಣಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಮಿಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದ್ರವಿಡ ವೇದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ಬೇತ ಹಳಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಮೂತ ತಾಳ್ವಾರ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ಬೆ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಬು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರು, ಅನ್ಬು ಅಂತಲೇ ಎಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲನೂ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಸ ವಿಂಶತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಸೇವಿ ಸಮುಚಿತ ಚರಿತ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬರೀದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಡ, ನೀವು ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಥರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಸೇವಿ ಸಮುಚಿತ ಚರಿತ ತತ್ವಬೋಧಾಭಿಲಾಷಿ ಶುಶ್ರೂಷು ತ್ಯಕ್ತಮಾನಃ ಪರಿಣತ ಪರಃ ಪ್ರಶ್ನಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಃ ಶಾಂತೋ ದಾಂತೋ ನಪಾಯಃ ಶರಣ ಉಪಗತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಶಾಲಿ. ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಸೇವಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ, ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಥರನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಸೇವಿ ಸಮುಚಿತ ಚರಿತ, ಒಳ್ಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ತತ್ವಬೋಧಾಭಿಲಾಷಿ, ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಶ್ರೂಷು ತ್ಯಕ್ತಮಾನ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಪರಿಣದ ಸದ್ಯ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಕುಲದ ಕಾಲ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಪರಿಣತ ಪರಹ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬಂತು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪರಿಣತ ಪರಹ ಪ್ರಶ್ನಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷ. ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 0 ಓವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನಕಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಂತೋದವಂತೋ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅನಸೂಯ, ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಮೂಲೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ, ನಿಮ್ಗೇನು ದಾಯ ದಿನ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ತೊಗೊಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾರ ಅವ್ನು ತೊಗೋತಾನೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೋತೀರಾ. ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು, ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಸೂಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು. ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಏನು ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಂಬಾನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರಣ ಉಪಗತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಶಾಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶತಮಕಮಣಿ ನೀಲ ಚಾರು ಕಲ್ಮಾರ ಹಸ್ತ ಸ್ತನವರನ ಮಿತಾಂಗಿ ಸಾಂದ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಿಂಧು ಅಲಕವಿಹಿತಾಭಿ ಸ್ರಗ್ಭಿರ ಕೃಷ್ಣನಾಥ ವಿಲಸತುರ್ದಿಗೋದ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾನಃ வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூராடி பூரம் மேல்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தர் தூய திருமகளாய் வந்து அரங்கனார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாலே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீயுரைத்த தையரு திங்கள் பாமாலை ஆய புகழ் நூறுடன் 43 அன்புடனே அடியேனுக்கு அருள் செய்தியே திருவாடி பூரத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெத்தெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்பூதூர் மாமனிக்கு பின்னாள் வாழியே 143 வைத்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே கன்னி முகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருவல்லி வளநாடு வாழியே வண்புது